आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। हमारा मकसद है हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हों, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बंगला, राजस्थान, किसी भी स्टेट से हों, तो उन परिवारों तक हम सभी मिलकर पहुंच करेंगे। नरेश जैन जी ने एक बहुत ही देश हित में एक प्लान तैयार किया है, उस प्लान के तहत हम शहीदों के परिवारों की तन मन धन से हेल्प करना चाहते हैं। जो शहीदों के परिवार आज तक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, सरकारों तक इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भेजी और हमने हर संभव प्रयास किया, किंतु सरकारों ने, किसी भी नेता ने इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेने की गहमत नहीं समझी। तो अब सरकार और प्रशासन, नेताओं से किसी प्रकार की उम्मीद करना, आस करना दोस्तों खुद से बेईमानी है। अब जैसे शहीद भगत सिंह जी ने, शहीद राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने, मदन लाल ढींगरा जी ने, उधम सिंह जी ने किसी से उम्मीद किसी की उम्मीद ना कर खुद एक आज़ादी की जंग में कूद पड़े थे और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वैसे ही दोस्तों ये भी एक जंग है। शहीदों की शहादत को सम्मान दिलाने के लिए हमें खुद ही ज़मीनी स्तर पे आना होगा, संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा। और जो शहीदों के परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, हमें बिना सरकार और प्रशासन के सहयोग से हमें अपने दम पर सभी ने मिलकर उन्हें सहयोग करना है। कि हमारे नरेश जैन जी जो भावना मुख चैनल के एमडी हैं, उन्होंने शहीदों के परिवारों को सहयोग करने के लिए एक प्रोसेस तैयार किया है, एक मेजर प्लान तैयार किया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने न्यूज़पेपर बैंक। तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह रेजिमेंट, शहीद आजम भगत सिंह रेजिमेंट नरेश जैन जी के इस विचार से पूर्ण तौर पर सहमत है और उन्हें तन मन धन से सहयोग करती है, समर्थन देती है। जैसे नरेश जैन जी के आदेश होंगे, दिशा निर्देश होंगे, उसके तहत हम देश भर में प्रदेश स्तर, जिला स्तर तक जितने भी हमारे, चाहे तो आप यह हमारे आज़ादी के दौरान, आज़ादी की जंग में जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों की बात हो, या जो हमारे देश के जवान, आर्मी के जवान, फौजी भाई बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों की बात हो, उनके अलावा जो हमारे देश का दूसरा जवान है, एक बॉर्डर पे है, दूसरा खेत खलिहान में है, किसान, उनके परिवारों की जो ज़रूरत है वो हम नरेश जैन जी के माध्यम से, उनके आइडिया से सभी को पूर्ण तौर पर सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे।
সোনি ভার্মাজি আমাকে একটা বিরাট বড় দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন শহীদ ভগৎ সিং রেজিমেন্টের থেকে, সে দায়িত্ব আমি নিলাম। আমার এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে একদিন লাগলো, তার কারণ হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট তো মনে মনে করেই দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু কিছু পয়েন্ট থাকে না যেটা ভাবতে হয়। দুটো বিষয় আছে বলার। একটা হচ্ছে বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স, একটা তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছেন। একটা হচ্ছে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স, শহীদদের পরিবারের ভূমিকা কী ছিল আমাদের এই যে গণতন্ত্র ৭৪ বছর ধরে হাঁটছে, সেখানে প্রচুর ধরনের ভুল হচ্ছে। শহীদদের ফ্যামিলির পাশে আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিকরা কোনো মঞ্চ করে দাঁড়ায়নি, কিন্তু এরকম মঞ্চ শহীদদের নিয়ে প্রচুর হয়েছে। নেতাজির নামে মনে হয় হাজারো হাজারো ক্লাব হবে ভারতবর্ষ জুড়ে, বিবেকানন্দের নামেও হবে, ক্ষুদিরামের নামেও হবে, শ্রী অরবিন্দ ঘোষের নামেও হবে, তার নামে তো একটা আশ্রমও রয়েছে। শহীদ ভগৎ সিংয়ের নামে হবে, উধম সিংজির নামে হবে, রাজগুরুর নামে হবে, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমাদের এর বাদে নাগরিকদের ভূমিকা কী ছিল, তাহলে যদি ধরে নিই সেইভাবে, তাহলে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি আমরা রয়েছি। তাই দু তিনটে প্রশ্ন দিয়ে আমি শুরু করতে চাই, যে প্রশ্নগুলো আমি লিখে রেখেছি, যেটা এখন 2020-কে রিপ্রেজেন্ট করে, এবং আমরা 1947-এর পাশে কীভাবে দাঁড়াবো, তার জন্য 2025 নিয়ে আমরা কি ভাবছি। কারণ মনে রাখবেন, এটা ইমোশনের জায়গা না। ৭৪ বছর আমাদের কেটে গেছে, ৭৩ থেকে ৭৪ বছর আমরা কাটিয়ে এসে প্রশ্নগুলো করছি। তাই এটা কন্ট্রোভার্সি না। আপনারা সবসময় ভাববেন প্রশ্ন করার চেয়ে সমাধান দেওয়াটা বেশি ভালো ছিল, কারণ প্রশ্ন করার জন্য এখনও সিপিএম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এসএফআই স্টুডেন্টরা দাঁড়িয়ে আছে, বামপন্থী স্টুডেন্টরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোটি কোটি স্টুডেন্ট শুধু প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, তারা কোনো সমাধান দিচ্ছেন না। একটা যেমন সত্য, তার মধ্যে কোথাও কোথাও 19 বছর লেগে যাচ্ছে, যেমন ইংলিশকে ইন্ট্রোডিউস করতে, এবং তার জন্য তারা ভীষণ হ্যাপি। তারা মনে করেন বাড়িতে সেই সময় কেউ ইংলিশ পড়েনি, প্রাইভেট স্কুলেও পড়েনি। তাই লড়াইটা কী নিয়ে হবে, সেগুলো যদি এজেন্ডা ভিত্তিক হতো, প্ল্যান ভিত্তিক হতো, সাধারণ মানুষের 30টা দিনের মধ্যে একদিন প্রতিবাদের জন্য, তাহলে একদিন ডেভেলপমেন্টের জন্য নয় কেন, আর 28টা দিন সাধারণ জীবনযাপনের জন্য নয় কেন। এই প্রশ্নগুলো মনে হয় ঠিকঠাকভাবে করা হয়নি, কিন্তু ভাবনামুখ শুরুই হয়েছিল 2018 মে মাসের 15 তারিখে, যে আমরা কি পরিবর্তন আনতে পারবো, কি ফাইন্যান্সিয়াল চেঞ্জ আনতে পারবো ইন্ডিয়ায়। তার কারণ হচ্ছে ইমোশনাল চেঞ্জের দরকার নেই, স্বপ্ন সফল হওয়ার জন্য যে অর্থনীতি লাগে, সিনেমাটা এখনও ইন্ডাস্ট্রি নয়। তাই আমার মনে হয়েছিল অর্থনীতি চেঞ্জ বাদে আমাদের স্বপ্নগুলোকে সফল করা যাবে না। এই মুহূর্তে যে প্রশ্নগুলো ভাবিয়ে তুলেছে, একটা স্ক্রিনে দেখলেন 40,000 ভদ্রমহিলা তাদের জড়াও কাটিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা লেবার চার্জ থেকে বঞ্চিত না হন, পিরিয়ডের সময় যদি 7 দিন তারা কাজ না করতে পারেন। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কি আপনার কি মনে হয় মহারাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট, কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, বিজেপি গভর্নমেন্ট দিতে পারবে? তারা দিতে পারবে নাই বলে তারা এই ডিসিশনটা নিয়েছে। লাখো লাখো কোটি কোটি দিহারি মজদুররা পিএমের একটা কথা শুনে রাস্তায় হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল, কারণ তারা জানতো যে শহরের মানুষেরা আমাদের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। বিজেপি গভর্নমেন্ট তো নয়, কংগ্রেস গভর্নমেন্ট নয়। 7 দিন পরে সোনু সুদের স্বপ্ন ভাঙলো, তখন দেখা গেল ভারতবর্ষ আরেকটু ঘুরে দাঁড়ালো, কিন্তু গভর্নমেন্ট ঘুরে দাঁড়ায়নি। গভর্নমেন্ট 500 টাকার বেশি আর 5 কেজি গেহু আর 1 কেজি চানার চেয়ে বেশি ভাবতে পারেনি। তাহলে আবার করে কোন ভারতবর্ষের স্বপ্ন আমরা দেখব? আমি একটা আইডিয়ার কথা বলছি, যেটা এই ঘরে বসে ভাবছিলাম, এই ঠিক এই কম্পিউটারের পাশে, যেটাকে আমি আজকে বন্ধ করে রেখেছি, এই লাইটের এফেক্টগুলো। এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিটি, যেটা আমি আপনাদেরকে হ্যান্ড ওভার করবো, যারা এই কাজটি করতে পারবেন। 3টে ক্যান্ডেল জ্বলছে, এটা যারা মরে যাচ্ছেন তাদের জন্য না, যাদেরকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন। এটা একটা এফেক্ট, এটা সুন্দর কিছু থাক না। এবার হচ্ছে এই ঘর থেকে ভাবছিলাম যে আমি 500 কিলোমিটার দূরে একটি মাকে কি করে বাঁচাতে পারবো। সত্যি সেটা হলো 500 কিলোমিটার না, 100 সামথিং কিলোমিটারে। ঝর্ণাদির সঙ্গে 2 বছর কথা বলা, তারপরে মিটিং করা, তারপরে সত্যি হলো ঝর্ণাদি 10 মাস 11 মাস কাজ করার পরে নিজেরই সাবলীল গলায় বললেন, জোর গলায় বললেন যে আমরা পাড়ার দায়িত্ব নিচ্ছি, আমরা বেকারদের দায়িত্ব নিচ্ছি, আমরা কিছু করব। এই যে বক্তব্যটা, এটা ইতিহাসে এইভাবে মনে রাখা হবে যে বয়সটা কোনো ফ্যাক্টর না, আপনি কতটা শিক্ষিত সেটাও ফ্যাক্টর না, আপনার মধ্যে দেশের জাগরণ করার মতন ক্ষমতা আছে কিনা, যদি থাকে সেটা কিভাবে করবেন, সেইটাকে প্রমাণ করার পর আপনি দেশের জাগরণে কাজে লাগবেন। তাই আপনি মনে করবেন না একটু মার্কস, একটু এঞ্জেলস, একটু গান্ধী, একটু নেহেরু পড়ে দিয়ে বড় বড় ভাষণ দিয়ে দিলাম আর আপনি দেশে চেঞ্জ এনে দিতে পারবেন, কারণ 74 বছরে সেই চেঞ্জ কেউ এনে দেয়নি। তাই আপনাকে কাজ করেই চেঞ্জটা আনতে হবে, নতুবা এই ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর কোনো জায়গায় চেঞ্জ আসবে না। আমরা ভুলভাল লিডারদেরকে পাবো যারা ভুলভাল কাজ করবে, এবং ভুলভাল আমরা সেই আলোচনার মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেবো। সেটা আমাদের বক্তব্যই নয়। তার কারণ হচ্ছে আমি মনেই করি না কে ভুল কাজ করছে সেটাকে নিয়ে আধ ঘন্টা আলোচনা করবো। বরঞ্চ এই যে 40,000 ভদ্রমহিলা জড়াও কাটালেন, তার পক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষিত মায়েরা অনলাইনে তাদের ব্যাংকিং সিস্টেম করে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারবে কিনা, সেটা হচ্ছে টেস্ট একটা। এটা গেল সেটা।
কিছুদিন ধরেই দেখছি বাড়িতে লোক মরে পড়ে আছে এবং সেই দেহ উদ্ধার হচ্ছে যখন গন্ধ বেরোচ্ছে 4-5 দিন পর। তার মেন কারণ কি জানেন? একেই তো একটা হিন্দু ভীতু জাত, তারপরে হচ্ছে আমাদের কোনো সমন্বয় ক্ষেত্র নেই। এই যে নিউজ পেপার ব্যাংক, যেটাকে নিয়ে আমি বারবার বলি, আপনার পাড়াতে আপনারই পাড়ার লোকের সঙ্গে আপনাদেরই দেখা হয় না, মাসে নয়, বছরে নয়, বছরের পর বছর। পুজোতে একটা দল চাঁদা চাইতে আসে, তারা ভালো করে পুজোটা করেন, ভোগ টোগ আপনাদেরকে পৌঁছে দেন, এর বাদে আমাদের কোনো কমিউনিকেশন নাই। তাই পাড়ার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের প্রবলেম জানার মতনও কোনো জায়গা নাই, পুলিশদেরও নেই, সিবিআইয়েরও নেই, সুপ্রিম কোর্টের তো নেই, লয়াররাও জানেন না। তাহলে এই যে পাড়াতে মৃত ব্যক্তি পড়ে আছে, তার পাশে দাঁড়াতে পারলেন না, ভয় পেয়ে গেছেন করোনার জন্যে, যদি মাসে এই ওয়েস্ট জমা করে টাকা জমা দিয়ে মাসে যদি একদিন আপনারা যোগাযোগ রাখতে পারতেন, তাহলে সব বাড়ির খবর পাড়ার লোকেরা পেয়ে যেত, এবং পাড়ার লোকেরা পেলে পাড়াভিত্তিক মুভমেন্ট হয়ে যেত। পাড়াভিত্তিক মুভমেন্ট হলে দেশভিত্তিক মুভমেন্ট হয়ে যেত। তার কারণ হচ্ছে, যদি নেট বন্ধ থাকে, যে আপনারা যদি পাড়ায় একদিন দেখা না করেন, যদি এই কমিউনিকেশন ম্যান টু ম্যান না হয়, তাহলে নেট বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের দেশের সোকল সিটিজেনরা উইল বি অ্যান ইউজলেস টুথ অফ ডেমোক্রেসি, তাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তাই যারা এনআরসির মুভমেন্ট করছেন, বারবার একটা কথা বলছি যে খুব সিম্পল টার্মে কথা বলুন। ঘন্টার পর ঘন্টা আমি কাকে চিনি, সে তাকে চেনে, ও আমার বন্ধু, ও আমার শত্রু, এত কথা বলার দরকার নেই। মাসে 4000 টেবিল নিয়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বসুন, একটা ছোট্ট লিফলেট করুন যে বাবা আমার জন্মের প্রমাণ না দিতে পারলে আপনি দেশের নাগরিক হবেন না, এটা মাথায় রাখবেন। এইবার হচ্ছে, আপনি আপনি একটা মেয়েকে জন্ম দিলেন, একটা ছেলেকে জন্ম দিলেন, খুব ভালোবেসে তাকে বড় করলেন, 21-22 বছরে গিয়ে দেখলেন সে চাকরি পাচ্ছে না, সেটা আর একটা প্রবলেম, যেটার জন্য আপনারা কোনোদিন ভাবেনও নি। এরপরে ভাববেন ভাবনামুখের এই অনুষ্ঠানটা দেখার পর। কারণ বাবা মায়েদেরও সংগঠন চাই, যে বাবা মারা মাসে 100 টাকা দিয়ে লাখ লাখ বাবা মারা এক জায়গায় এক হয়ে তারা ইন্ডাস্ট্রি খুলবেন, তাহলে ছেলেমেয়েরা চাকরি পেয়ে যাবে। তার জন্য কোনো বিজেপি গভর্নমেন্ট, কোনো মমতা গভর্নমেন্ট, কোনো লালু প্রসাদ, কোনো নীতিশ কুমার, কোনো ইয়েদুরপ্পা, কোনো বেঙ্গালুরু মানে চ্যাঙ্গালুরু, কারোর প্রতি আপনাদেরকে চিঠি চাপাটি করতে হবে না, আপনারা এমনি দিতে পারবেন। তার জন্য খুব বড় প্ল্যানিং লাগবে না। ওরা যেমন সব কিছু আন্ডার ওয়ান রুফ আনছে, আমি বলছি 10,000 মানুষ, 5,000 মানুষ এক জায়গায় যদি এক হতে শুরু করে, 6,000 মানুষ 100 টাকা দিলে যে টাকা হয়, তারা প্রতি 12 মাসে বড় বড় কাজ করে উঠতে পারবেন। তার জন্য ব্যবসায়ী সমিতির রোল থাকবে, তার জন্য মন্দিরের রোল থাকবে, তার জন্য দোকানদারদের রোল থাকবে, আর যেটা সবচেয়ে বড় রোল থাকবে, আমি এবার নতুন ভগবানের কথা বলি, এবার একদম শহীদ ভগৎ সিংকে নিয়ে বলতে এসেছি। শনি ভার্মাজি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, ভারতবর্ষকে এক করার প্রথম পদক্ষেপ হবে যে আমরা আগে নিজেদেরকে ইন্ডিয়ান বলি। মানে আপনি মারওয়াড়ি নন, আপনি বাঙালি নন, আপনি ওড়িয়া নন, আপনি তেলেগু নন, আপনি তামিল নন, আপনি আসামি নন, আপনি মণিপুরি নন, আপনি দিল্লাইট নন, আপনি হরয়ানবি নন, আপনি পাঞ্জাবি নন, আপনি শুধু একজন ইন্ডিয়ান, এটা নিজের মনে মনে বলবেন। এইবার আমাকে ফোন করে আগে দায়িত্বটা নেবেন। তার কারণ কিছু কন্ডিশন থাকবে। একটা শহীদের বাড়িতে যাবেন, ধরুন বাংলাতে আমি একজনকেই এই দায়িত্বটা দেব। শহীদের বাড়ি থেকে এক মুঠো মাটি নেবে, ধুলোটা নেবে, সেটা একটা সুন্দর প্যাকেট করবে, কার বাড়ি থেকে নিল, তার জন্মের তারিখ কী ছিল, তার মৃত্যুর দিন কী ছিল, সেটাকে লিখে সে পাঠাবে। আমি একটা কলস বানাচ্ছি যেখানে এই মাটিগুলোকে রাখবো। এই যে ইনফরমেশনগুলো আসবে, সেই ইনফরমেশনগুলোকে গায়ে আটকাবো। তাহলে তাই বলছি, সুন্দর করে লিখে পাঠাবেন, এবং অবশ্যই আপনার নাম আর ফোন নাম্বার। আমাদের যে কটা স্টেট অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটরি আছে, সব জায়গা থেকে এগুলো হয়ে আসবে। তারপরে এই কলসের মাটি জোগাড় করার পরে we will declare from the citizen sides at ইউনাইটেড ইন্ডিয়া কল, আমরা ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার কলটা দেব, এবং এই মাটিকে আমরা একটা জায়গায় স্থাপিত করে সেখানে একটা গাছ লাগাবো, যেটা কালকে শ্যামলদা বললেন। আমি ভেবেছিলাম যে কোনো শহীদের বাড়িতে গিয়ে সেটাকে রেখে দেবো, কিন্তু বললেন নরেশদা এটাকে তো আরও ব্যাপকভাবে সরানো যায়, তাহলে আমরা একটা গাছ লাগাবো। তাহলে প্রতি মাসে শহীদের বাড়ি থেকে কিছু মাটি জোগাড় করে, কোনো চাষির বাড়ি থেকে মাটি জোগাড় করে এই বীজ সংমিশ্রণে আমরা গাছ লাগাতে শুরু করব। এই কাজটা বাচ্চারা পারবেন, এই কাজটা ইউথরা পারবে, এই কাজটা আমাদের মতন যারা বার্ধক্যের দিকে যাচ্ছে তারা পারবেন, এবং যারা বার্ধক্যে চলে গেছেন তারা পারবেন। তার মানে আমাদের দেশের প্রত্যেকটা সিটিজেন এই মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত থাকবেন। এইবার হচ্ছে এইটা একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিক রেভলিউশনের পথে হাঁটবে। তার মানে হচ্ছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে যা ফান্ড জোগাড় হওয়ার তো হবে, বাদবাকিটা হচ্ছে আপনারা ডোনেশন দিয়ে ফান্ড করবেন। মাসে একদিন কোনো শহীদের বাড়ি গিয়ে, যদি আপনার ওইখানে কোনো শহীদ না থাকে, তাহলে কোনো চাষির বাড়িতে গিয়ে
আপনারা দাঁড়াবেন, আপনারা দেশাত্মবোধক গান করবেন, আপনারা মোবাইল থেকে ভিডিও রেকর্ডিং করবেন, ভিডিও রেকর্ডিং করে আমাদেরকে পাঠাবেন। এর দায়িত্বের ওপরে থাকবে একজন, সেই একজন এই টিমগুলোকে তৈরি করবে, এই ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম তৈরি করবে, যেটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগ করা থাকবে। সবচেয়ে প্রথমে সে একটা ফিস দেবে, সেই ফিস দিয়ে কাজটা শুরু করবে, যাতে সে একটা ব্যাংকিং সিস্টেম রান করতে পারে। এখানে ইমোশনের কোনো জায়গা নেই। তার কারণ হচ্ছে আপনাকে গভর্নমেন্টের চেয়ে বড় করে ভাবতে হবে, যাতে মায়েদের মুখে হাসি ফেরাতে পারেন, শহীদদের ফ্যামিলির মুখে হাসি ফেরাতে পারবেন। কোনো জওয়ান বর্ডারে গেছে কাজ করতে, তার বাড়িতে দেখার মতন কেউ নেই, তাহলে আমরা তাকে চাকরি দেবো সেই বাড়িটাকে টেক কেয়ার করার জন্য। এটা মাথায় রাখবেন। এরপরে আরোগুলো স্টেপ হবে। দিজ আর দ্য ফার্স্ট স্টেপস টুয়ার্ডস বিল্ডিং এ ডেমোক্রেটিক ইন্ডিয়া। তাহলে হচ্ছে যে ওয়েবসাইট হচ্ছে, একটা দিকে থাকছে শহীদদের ফ্যামিলি, ফ্রিডম ফাইটারদের ফ্যামিলি, আর একটা দিকে থাকছে যারা সিটিজেনরা, যারা দেশের জন্য লড়াই করতে পারেননি কিন্তু আজ থেকে দেশের জন্য কাজ শুরু করতে পারছেন ট্যাক্সের টাকা না, নয় ওয়েস্ট ডোনেট করে, নয় টাকা ডোনেট করে। সবার একটা নাম্বার করে ইউনিক নাম্বার চলে যাবে, যেটা 1 থেকে শুরু হবে। আমরা যতজন হতে পারবো ততগুলোই নাম্বার পড়বে। কোনো 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 দিয়ে শুরু হবে না, নাম্বার 1 দিয়ে শুরু হবে। এবং আমরা যদি কোটিতে যাই তাহলে কোটিতে হবে। তো পিপল অফ ইন্ডিয়া উইল বিল্ড আপ ইন্ডাস্ট্রিজ ফর ইন্ডিয়া, পিপল অফ ইন্ডিয়া উইল বিল্ড আপ রিলেশন বিল্ডিং আপ টু স্ট্যান্ড বিসাইড শহীদস ফ্যামিলিজ অফ ইন্ডিয়া। এবং শহীদদের ফ্যামিলিতে এখন কী কী প্রবলেম আছে সেগুলোকে ইনভেস্টমেন্ট করে সেগুলোকে সলিউশন দেওয়া, নিজেদের হেলিকপ্টার সার্ভিস শুরু করা, গ্রামের ডক্টর শহরের ডক্টরদেরকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া, জায়গায় জায়গায় হসপিটালগুলো খোলা, যাতে শ্রমজীবীর মতন মানুষেরা তারাই যেন তাদের আন্ডারেই আমরা এগুলোকে দিয়ে দিতে পারি, তারাই যেন হসপিটালগুলো চালাতে পারেন। এবং যে যে পরিষেবা নিয়ে আমরা এত 72 বছর ধরে কথা বলে এসেছি, 73 বছর ধরে কথা বলে এসেছি, সেগুলোকে ভেরি স্লোলি ডেভেলপ করা। দিস উইল বি এ ডেভেলপিং ইকোনমি, যেখানে খুব ডেডিকেটেড লোকেরা থাকবে। যে মানুষেরা প্রশ্ন করবেন এটা কি হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে, দয়া করে আপনারা জয়েন করবেন না। যারা একমাত্র কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে কাজ করতে পারবেন, কাজ করেই যেতে পারবেন সারা জীবন ধরে, তারা নিশ্চয়ই করে জয়েন করবেন। সেই একই জিনিস থাকছে, 20% ফর ডেভেলপমেন্ট, 20% ফর স্যালারি, 60% ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক। তাহলে আমরা একটা সূত্রে গাচ্ছি, আমরা একটা কাজ করার জন্য গাচ্ছি, ইকোনমিক প্ল্যাটফর্মে রিফর্ম এনে কাজ করছি। অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ ইউ আর এবল টু কমিউনিকেট থ্রু এ ওয়েবসাইট অ্যান্ড থ্রু ইয়োর ভিডিওস হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং। সবকটা স্টেটের জন্য একটা করে আলাদা চ্যানেল হবে, যার নাম কিন্তু একটাই হবে, ভাবনামুখ। এবং একটা ন্যাশনাল চ্যানেল হবে, সেটাও ভাবনামুখ থাকবে। ন্যাশনাল মানে সবকটা জায়গার বেস্ট খবর। বেস্ট খবর মানে আপনারা দেশের জন্য এই মাসে কি করলেন, গ্রাম থেকে কি করলো, শহর থেকে কি করলো, কলেজ থেকে কি করলো, স্কুল থেকে কি করলো, অফিস থেকে কি করলো, ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে কি করলো, পার্টি অফিস থেকে কি করলো, ক্লাব থেকে কি করলো, মায়েরা কি করলেন, মায়েরা ইউনিয়ন করতে পারলেন কিনা। পাড়ায় পাড়ায় মায়েদের ইউনিয়ন হবে, কারণ হরিভূমি সেই কাজটা শুরু করেছে। আগরবাতি, শাড়ি আর মোমবাতি, যাতে আপনারা যাই সেল করছেন না কেন তার 10% চলে যাবে মায়েদের জন্য। তাই এটাও একটা রিফর্মের মধ্যে করছে, তারা করছে মা সাধুদের জন্য। আমি চাইছি আর একটা সংগঠন যেটা স্টুডেন্টদের জন্য করবে, সেটা স্টুডেন্ট সংগঠন হতেই পারে। চাষি এবং শহীদদের ফ্যামিলির জন্য করবে শহীদ भगत सिंह रेजिमेंट। अब सोनी जी आपके लिए बोलते हैं।